ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ है। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਨਾ, ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਥਾਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? पुरानी वो तो जो है पुराना तो समय पुराना ही हो गया, क्योंकि जो पूर्वज सी वो लोग चले गए, परंतु जो है आत्मा वही जायते पुत्र। शास्त्र कहता है कि पुत्र जो है पिता दी ही तो आत्मा है, माने पिता का ही स्वरूप जो पुत्र होंदा है, ते वही राज परिवार है। ते उन्हां दे जो है अगे वंशज जो है उन्हां दे पोत प्रपोत्र जो है उन सामने ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਛੋਟਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਸੀ ਸਰੂਪ ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਦੇਵੇ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ और सारे आशीर्वाद जिस तरह पहले बड़े ऋषियां मुनियां तपस्वियां तो जो है महापुरुषों तो आकर के राज परिवार आशीर्वाद लेंदे सी, उसी तरह जो है आज ये पूरा राज खानदान राज परिवार उस तरह जो है महिला दे विच जदों संत आंदे जिस तरह आओ भगत हुंदी सी, उस तरह ही जो है उस तरह ही सत्कार कर रहे हैं। वो पुराना अनुभव महसूस हो रहा है। ते उसी तरह की उन्होंने दी जो है आशीर्वाद में जिस तरह बड़े वडेरियां ने आशीर्वाद देते हैं, वही आशीर्वाद अज जो है अपने हृदय तो भी वो आशीर्वाद निकल रहा है। तो वो आशीर्वाद गुरु महाराज ये राजमहल उस तरह ही जो है प्रफुल्लित होवे, आनंदित होवे और ऐसे रौनक बदन जो है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। साथी जी आज महल आया, ऐसे लग रहा है महल के स्वामी जी के आज हीरा महल आने से ऐसा लग रहा है जैसे हीरा महल के भाग्य वापस खुल गए, उनके चरण यहाँ पर आए, उससे एकदम से पॉजिटिविटी और इतना अच्छा इन्वायरमेंट हो गया है। सब संगत आई उनके दर्शन करने, इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे पहले के टाइम में महाराज हीरा सिंह जी, महाराज कुदमन सिंह जी का निर्मल अखाड़े के साथ बड़ा क्लोज रिश्ता था, और आज वहाँ से उनके महंत यहाँ आए हैं निर्मल अखाड़े के, तो ऐसा लग रहा है जैसे पुराने समय की तरह वापस उनका आशीर्वाद आके उनके परिवार को हमें मिलता रहेगा। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम है अभय प्रताप सिंह। देखो ये तो बाबा जी ने इन्हों का आश्रम है, तो इन्हों बहुत रिस्पैक्ट मिल रही है, मैनू बहुत वधिया लग रहा है। तो पहली गल तो एक तो हीरा महल आए ने साडे घर, तो उन्होंने गुरुद्वारे च गए, उत्थे दर्शन किया, चाह पिलाई, इत्थे रेस्ट किया, रोटी खाई। तो मैनू बहुत वधिया लगता कि जो लोग साडे महल आ रहे ने, ते कोई माया कोई भी देख रहा, प्लीज़ हीरा महल आओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज बड़ी सतगुरु साहब जी की कृपा हुई है, जो हीरा महल के अंदर शाही परिवार की प्रेम दे विच खिंचे हुए श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा के मुखी परम सत्कारयोग परम श्रद्धे श्रीमंत स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल कनखल हरिद्वार अपनी संत मंडली के समेत हीरा महल शाही परिवार के सद्दे ते पहुँचे हैं। आ करके महाराज जी ने पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी के दरबार में दर्शन किए, तो संगतां नूं अपने अमृतमई बचनों के नाल निहाल किया। उस तो उपरंत जिथे शाही परिवार ने श्रीमंत साहब जी का सत्कार किया, उत्थे ही इस नाभा नगरी के पतवंते सज्जण ते खास करके MLA साहब भी थोड़ी देर पहला महाराज साहब जी ने मिल के गए हैं। शाही परिवार ने बहुत सत्कार किया ते आशीर्वाद प्राप्त किया, क्योंकि श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल ते निर्मल संप्रदाय का इस शाही परिवार नाल पहले तो ही बहुत बड़ा संबंध है। जदों श्री निर्मल पंचायती अखाड़े की स्थापना हुई, उस दे विच खास करके तिन्नां रियासतां का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्हां विच सत्कारयोग महाराज हीरा सिंह जी, महाराजा नरेंद्र सिंह जी, महाराजा भरपूर सिंह जी,
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਨਿਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਭਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਭੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਆਸੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 5 ਨਿਰਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤੋਰੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆ ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਹੋਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਮਲ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿਖੇ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੋ। ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਲੇ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਤੇ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰਗਿਰਾਰਥ ਕੋਸ਼ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਹੋਰ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਅਤਿਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਗਿਆਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾਭੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚੇਜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ 'ਚ ਪਧਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਗੜੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਜੁਟ ਕੇ ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ।